Even today, I take a very humble privilege in inviting Jason Prasad and to share the word of God among us. Just to give a few insights of who is he, what background that he comes from. Jason, as you all know if you are in social media, he is the senior advisor with Alpha Canada. If you have known about Alpha Canada, Alpha is a program that runs for 13 weeks. It's a video session that targets a new Christian who comes into the new life of Jesus Christ. All across Canada, all across it has been reached at a greater level, but Jason is with the next generation, reaching out the youth series. So we know him very much, in a very little time as in person. We go long back, very first time 10-12 years back, had the privilege of listening to Dr. Lisa Pack and Jason in a conference, and after that it was always a contact through social media, but had a great privilege to know him in a deeper way of late through Alpha Canada, through all his social media, and he does another culture changes. Maybe he'll talk to you if you're a youth or you're a young adult, you can follow him up on all the social issues that affects a Christian person, and it's been always talked about, it's been watched out, and God has been using him in a very greater way, and I'm really humbled that he has been here with his very tight schedule. He was there 2 weeks back in London at the Alpha conference, again he's back to BC. He was supposed to, we were trying to catch him for the camp, but we couldn't, but at least if he couldn't, he made sure that he's able to come here this Sunday to speak among us. It's been a greater privilege, and I pray and I wish that this evening would be an amazing and a blessed time for him as well as. So to Jason Prasad again. Thank you. Well, good evening, everybody. It's good to be here tonight to preach. I feel like I'm with family. Many people don't realize when they hear the last name Prasad. People ask me all the time, are you brown? People don't know that I'm mixed. My mom is from Germany and my dad is from Guyana. My great-great-grandparents are from India. But I don't look Indian, do I? A couple weeks ago, I was at a graduation ceremony. And 2 young men graduated Bible school. They were from India. And I was talking with one of the young men about ministry. And I gave him my phone number. And I said, my last name is Prasad. He goes, oh, you're brown. I thought you were white. So anywhere that I have to speak, I have to explain my background sometimes. So I feel like I'm at home today. I feel like I'm with family. This is like my dad's side of the family. I would like to thank Pastor John and his wife. And Pastor David and Pastor Jamina for the invitation to come and speak to you today. I want us to experience God in a very powerful way tonight. I feel like we've already experienced God. This young lady who sang beautifully. And the young men who recited scripture. And the young people leading us in worship, didn't they do a very good job tonight? Can we just thank them one more time? It's amazing to see young people serving the Lord. I want to encourage all the parents here. Don't hold your children back from the things of God.
கடவுளுடைய காரியத்திலிருந்து உங்கள் பிள்ளைகளை ஒரு மாலும் பின்னே இழுக்க வேண்டாம். Encourage them in the things of God. முன்னேறி செல்வதற்கு அவர்களை எப்பொழுதுமே உற்சாகப்படுத்துங்கள். We want to see them excel அதிலே அவர்கள் சிறப்பாக வேண்டும். In life, வாழ்விலே, as young men and young women. வாலிப பிள்ளைகளாக இந்த இளம் பருவத்திலே. But we want them to serve Jesus with all of their hearts. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக முழு மனதோடு கூட ஆண்டவருக்கு பணி செய்ய வேண்டும். And I know that's your desire as well. அது உங்களுடைய விருப்பமாக இருக்கும் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன். So when you come to church on Sundays, ஞாயிறிலே ஆண்டவரை ஆராதிக்க நீங்கள் வரும்பொழுது the best thing that you can do to encourage young people when they minister நீங்கள் செய்ய வேண்டிய நல்ல ஒரு காரியம் வாலிப பிள்ளைகளை உற்சாகப்படுத்துவது. is to sing with all your heart, உங்களுடைய இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து to worship, lift your hands, முழு மனதோட கரங்களை உயர்த்தி, so they know that the ministry they are doing and serving is touching your life. இதுதான் அந்த பணி உங்களுடைய வாழ்க்கையை தொடுகிறது என்று சொல்லி அவர் அறிந்து கொள்வார்கள். Amen. ஆமென். Amen. Well, my wife sends her greetings to you. என்னுடைய மனைவியும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்கிறார்கள். Unfortunately, she wasn't able to be here tonight. இந்த நாளிலும் அவர்கள் வர முடியாததுக்கு வருந்துகிறோம். She's a pastor at one of the churches here in Brampton. பிராம்டனில் இருக்கிற ஒரு சபைக்கு அவர்களும் போதகராக ஊழியம் செய்கிறார்கள். And she had to be at church this evening for an event. இந்த மாலை வேளையிலே அவருடைய சபையிலே ஒரு சில காரியங்கள் இருப்பதனாலே So she sends her love to you. அவருடைய அன்பை தெரிவிக்கிறார்கள். And hopefully next time she will be able to join me as well. சித்தமானால் அடுத்த முறை என்னோடு கூட அவர்கள் இணைந்து கொள்வார்கள். We have the privilege to work with churches all over the country. கனடா தேசத்தில் இருக்கிற பல சபைகளோடு கூட ஊழியம் செய்வதிலே ஆண்டவர் கிருபை தந்திருக்கிறார். As was mentioned by Sister Jamima, we have our own ministry. ஜெமிமா சொன்னது போல எங்களுக்கு என்று ஊழியங்கள் இருக்கிறது. We're on social media, we're on Instagram and TikTok. சோஷியல் மீடியாவிலே, இன்ஸ்டாகிராமிலே, டிக்டாக்ல நாங்கள் எங்களை பார்க்கலாம். And we create content for the next generation. புதிய தலைமுறைகளுக்கு தேவையான காரியங்களை நாங்கள் அங்கே பகிர்ந்து கொள்கிறோம். Sometimes in the church, சபையிலே ஒரு சில நேரத்தில் we don't do a very good job talking about difficult things. கஷ்டமான கடினமான தலைப்புகள் கீழே நாங்கள் அதிகம் பேசுவதில்லை. But the young people want to talk about difficult things. ஆனால் அப்படிப்பட்ட காரியத்தை தான் பேசுவதற்கு அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள். So we create spaces on social media to talk about what we don't talk about in the church. சபையிலே பேச முடியாத தலைப்புகளை நாங்கள் சோஷியல் மீடியாவிலே பேச ஆரம்பிக்கிறோம். Things in culture, ஒருவேளை நம்முடைய கலாச்சார பின்னணியிலிருந்து, things that sometimes are gray areas in the Bible, வேதாகமத்திலே தெளிவாக இல்லாத இருக்கிற அந்த கேள்விகளுக்கு பதிலாக, and sometimes things that are controversial. ஒருவேளை அது விவாத பொருளாக இருக்கிற காரியமாக இருக்கலாம். How many of you know that we need to do better in the church to speak about things in the Bible வேதாகமத்தை குறித்து சபையிலே நாம் பேசுவது அதிகம் and happening in the world? ஆனால் உலகத்தில் இருக்கிற காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம். Jesus cares about everything that's happening in our world today. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திலே நடக்கிறதான காரியங்களை அவர் கவனித்து பார்க்கிறார். He loves and cares about the people that are confused about their gender. தன்னுடைய வாழ்வில் இருக்கிறதான பால் தன்மை குறித்து குழப்பத்தில் இருக்கிற மக்களை குறித்து அவர் கவலைப்படுகிறார். He loves people that are confused about their identity. ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ் என்று சொல்லப்படுகிறதான காரியத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளை குறித்து ஆண்டவர் நோக்கி பார்க்கிறார். It breaks the heart of Jesus to see wars and children die. இப்படிப்பட்டதான போர்களிலே குழந்தைகள் மரிப்பதை பார்க்கும்போது அவருடைய உள்ளம் உடைந்து போகிறது. It breaks the heart of God to see people broken in our world. வாழ்விலே உடைந்த உள்ளங்களோடு வாழ்கிற மக்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது அவருடைய உள்ளம் உடைகிறது. The world has not experienced the truth of Jesus. உண்மையான இயேசுவுடைய தன்மையை இந்த உலகம் இன்னும் அறியவில்லை. And we have to bring love and truth. நாம் உண்மையையும் சத்தியத்தையும் இந்த உலகத்துக்கு அறிவிக்க வேண்டும். If we bring truth without love, people don't want it. அன்பில்லாமல் சத்தியத்தை பிரசங்கித்தால் ஜனங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். But if we bring love with truth, people will be open. சத்தியத்தோடு கூட அன்போடு கூட சத்தியத்தை நாம் வழங்கும்போது மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். So before we tell the truth to people, சத்தியத்தை அறிவிப்பதற்கு முன்பதாக can we love people better? முதலாவது நாம் அவர்களை அதிகமாக நேசிக்க வேண்டும். Not our love, நம்முடைய அன்பு அல்ல, His love. ஆண்டவராகிய தேவனுடைய அன்பு. Amen. ஆமென். Amen. Well, today I want to speak to you about a topic called the resurgence of power. இந்த நாளிலும் பின்மாறி அல்லது எழுப்புதலுடைய வல்லமை என்கிற தலைப்பின் கீழே நான் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். And I want to share a story with you from Acts chapter 3. அப்போஸ்தலர் 3ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து இருக்கிறதான இந்த பகுதியை நான் விளக்க போகிறேன். About a man who experienced the power of God. ஆண்டவருடைய வல்லமையை தன்னுடைய வாழ்விலே பெற்றுக்கொண்ட ஒரு மனிதனை குறித்து. In the church we need to see the power of God evident and moving. சபையிலே ஆண்டவருடைய வல்லமை நிழலாடுவதை நாம் காண வேண்டும்.
We need signs, miracles, and wonders. அற்புதங்கள், அடையாளங்கள், அதிசயங்கள் நாம் பார்க்க வேண்டும். We need especially young people to experience the power of God. மிகவும் முக்கியமாக வாலிப பிள்ளைகள் இப்படிப்பட்டதான தேவ வல்லமையை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உணர வேண்டும். Many things are pulling at them in the world. உலகம் அவர்களை பல விதத்திலே இழுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. And we have to create opportunities where they have an encounter with Jesus that changes their life. ஆனால் ஆண்டவராகிய தேவன் அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகளை சபை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும். We all need to experience the power of God in our lives. நாம் எல்லோருமே ஆண்டவருடைய வல்லமையை நம்முடைய வாழ்விலே அனுபவிக்க வேண்டும். But sometimes we think we're not worthy because of our struggles in our life and our sin. ஆனா ஒரு சில நேரங்களிலே நம் வாழ்விலே இருக்கிற போராட்டங்கள், குழப்பங்கள் நிமித்தமாக, பாவத்தின் நிமித்தமாக நாம் அதற்கு அருகதை அற்றவர்கள் என்று சொல்லி நாம் நினைக்கிறோம். You don't have to be perfect to experience the love of Jesus. ஆண்டவருடைய அன்பை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு உங்களுக்கு எப்படிப்பட்டதான தகுதியும் தேவையில்லை. That's exactly why Jesus died. அதற்காக தான் ஆண்டவர் மரித்தார். He came to a broken world. உடைக்கப்பட்டதான இந்த உலகத்துக்காக அவர் வந்தார். Broken because of sin. பாவத்தின் நிமித்தமாக இருக்கிற இந்த உலகத்துக்காக. And Jesus walked this earth இந்த உலகத்திலே அவர் நடந்தார். so that you and I would experience everlasting life. நித்தியமான அந்த வாழ்வை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்காக. So that our relationship with God the Father would be restored. பிதாவாகிய தேவனோடு கூட இருக்கிற அந்த உறவை நாம் சீர்படுத்திக் கொள்வதற்காக. There is no other way to experience a restored relationship with God. அதை தவிர வேற வழி இல்லை ஆண்டவரோடு கூட இருக்கிற அந்த உறவை பெற்றுக்கொள்வதற்கு. Except through Jesus. இயேசுவை தவிர. He gave his life. அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கொடுத்தார். He died and rose again. அவர் மரித்து உயிரோடு எழுந்தார். So that we could live with him in eternity. அவரோடு கூட நித்திய வாழ்விலே பங்கு பெறுவதற்காக. And we have a message of hope. நமக்கு நம்பிக்கையின் செய்தி இருக்கிறது. That the world needs to hear. அந்த செய்தி இந்த உலகமும் கேட்க வேண்டும். And we must be bold. நாம் அதை சொல்ல வேண்டும். We must love. நாம் அன்பாக இருக்க வேண்டும். We must live the gospel. நாம் சுவிசேஷத்துக்காக வாழ வேண்டும். The gospel is good news. சுவிசேஷம் என்பது ஒரு நற்செய்தி. But we need people to experience the power of God. அந்த ஆண்டவருடைய வல்லமையை அனுபவிக்கிறதான மக்களை நாம் பார்க்க வேண்டும். Now God does not lack power. ஆண்டவருக்கு வல்லமை ஒரு நாள் குறைந்து விடாது. We lack power. நமக்கு வல்லமை குறையும். In John chapter 15, யோவான் 15 Jesus said, I am the vine, you are the branches. ஆண்டவர் சொன்னார், நானே மெய்யான திராட்சை செடி, நீங்கள் எல்லாரும் கொடிகள். And if we don't bear fruit, நீங்கள் கனி தரவில்லை என்று சொன்னால் we will be cut off. நாம் வெட்டுண்டு போவோம். We need to bear fruit, church. நாம் கனி கொடுக்க வேண்டும் சபையோ. We need to bear the fruit of the Spirit. ஆவிக்குரிய கனிகளை நாம் கொடுக்க வேண்டும். We need to bear love, அன்பை கொடுக்க வேண்டும். joy, சந்தோஷத்தை, peace, சமாதானத்தை, faithfulness, விசுவாசத்தை, goodness. நல்ல காரியத்தை. We need to bear all the fruit of the Spirit. எல்லா விதமான கனிகளை நாம் கொடுக்க வேண்டும். But we also need to demonstrate the power of the Spirit. அது மட்டுமில்லாமல் ஆண்டவருடைய வல்லமையை நாம் காண்பிக்க வேண்டும். And today I want to encourage you. நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். The power of the Spirit is not just for pastors and leaders. ஆவியின் வல்லமை என்று சொல்வது ஊழியம் செய்கிறதான போதகர்களுக்கு மட்டுமல்ல. It is for every one of us. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும். God desires to use each and every one of us in this room. இந்த வளாகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த வல்லமை உடையது. Or those maybe watching online. ஒருவேளை இந்த ஆன்லைன்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கும். He wants us to lay hands on the sick. நாம் நம்முடைய கரங்களை வியாதியஸ்தர் மேலே வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். And see them recover, fully healed. அவர்கள் முழுவதுமாக குணமாக்கப்படுவதை காண வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார். He wants you and me to cast out demons out of people that are oppressed and in bondage. நீங்கள் வியாதியிலே இருக்கிற பிள்ளைகளை, கட்டிலே இருக்கிற பிள்ளைகளை விடுவிக்கவும், பிசாசின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். He wants to use your hands to do signs and miracles and wonders. உங்களுடைய கரத்தை வைத்து ஆண்டவர் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார். Do you believe that today? நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? I'm going to read this passage. இந்த பகுதியை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். And I'm going to preach a little. கொஞ்சம் அதை குறித்து பிரசங்கிப்பேன். And then I'm going to pray for you at the end. அதற்கு பிறகு உங்களுக்காக ஜெபிப்பேன். And we're going to have a time of impartation this evening. இந்த நாளிலும் ஆவிக்குரிய காரியங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதான நேரம் இருக்க போகிறது. And we're going to believe for you to have an encounter tonight with the Holy Spirit. ஆண்டவருடைய வல்லமை, ஆவியின் வல்லமை நீங்கள் பெற வேண்டும், விசுவாசிக்க வேண்டும். And I believe He will change your life. Amen. இந்த நாளில் உங்களுடைய வாழ்வு மாறும் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன். So I'm going to read from my phone. என்னுடைய போன்ல இருந்து வாசிக்கிறேன். Even though I have my Bible. வேதம் கரையிலே இருக்கிறது. Because it's easier to see. ஆனால் இது பார்ப்பதற்கு லகுவாய் இருக்கிறது. I turned 51 later this year. I turned 51 years old this year. எனக்கு 51 வருடம் என்று. And I forgot my glasses at home.
கண்ணாடி வீட்டிலே பார்த்து வைக்க வேண்டும். So let's read together verses 1 to 10. 1 முதல் 10 வசனங்கள். You want to read the verses 1 to 10? அப்போஸ்தலர் 3ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 1 முதல் 10 வரை. ஜெபவேளையாகிய 9ஆம் மணி நேரத்திலே பேதுருவும் யோவானும் தேவாலயத்துக்கு போனார்கள். அப்பொழுது தன் தாயின் வயிற்றிலிருந்து சப்பானியாய் பிறந்த ஒரு மனுஷனை சுமந்து கொண்டு வந்தார்கள். தேவாலயத்திலே பிரவேசிக்கின்ற இடத்தில் பிச்சை கேட்கும்படி நாடோறும் அவருடைய அலங்கார வாசல் எண்ணப்பட்ட தேவாலய வாசலண்டையிலே வைப்பார்கள். தேவாலயத்திலே பிரவேசிக்க போகிற பேதுருவையும் யோவானையும் அவன் கண்டு பிச்சை கேட்டான். பேதுருவும் யோவானும் அவனை உற்று பார்த்து, எங்களை நோக்கி பார் என்றார்கள். அவன் அவரிடத்தில் ஏதாகிலும் கிடைக்கும் என்று எண்ணி அவர்களை நோக்கி பார்த்தான். அப்பொழுது பேதுரு, வெள்ளியும் பொன்னும் என்னிடத்தில் இல்லை, என்னிடத்தில் உள்ளதை உனக்கு தருகிறேன். நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நீ எழுந்து நட என்று சொல்லி வலது கையினால் அவனை பிடித்து தூக்கிவிட்டான். உடனே அவனுடைய கால்களும் கரடுகளும் பலன் கொண்டது. அவன் குதித்தெழுந்து நின்று நடந்தான். நடந்து குதித்து தேவனை துதித்துக் கொண்டு அவருடனே கூட தேவாலயத்துக்குள் பிரவேசித்தான். அவன் நடக்கிறதையும் தேவனை துதிக்கிறதையும் ஜனங்கள் எல்லாரும் கண்டு, தேவாலயத்தின் அலங்கார வாசலண்டையிலே பிச்சை கேட்க உட்கார்ந்திருந்தவன் இவன்தான் என்று அறிந்து அவனுக்கு சம்பவித்ததை குறித்து மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு பிரமித்தார்கள். Amen. I'm going to read this in English as well. Peter and John went to the temple one afternoon to take part in the 3 o'clock prayer service. As they approached the temple, a man lame from birth was being carried in. Each day he was put aside beside the temple gate, the one called the Beautiful Gate, so he could beg from the people going into the temple. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for some money. Peter and John looked at him intently, and Peter said, "Look at us." The lame man looked at them eagerly, expecting some money. But Peter said, "I don't have any silver or gold for you, but I'll give you what I do have. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk." Then Peter took the lame man by the right hand and helped him up, and he did. The man's feet and ankles were instantly healed and strengthened. He jumped up, stood on his feet, and began to walk. Then walking, leaping, and praising God, he went into the temple with them. All the people saw him walking and heard him praising God. When they realized he was the lame beggar they had seen so often at the Beautiful Gate, they were absolutely astounded. We have a world today that needs to see the power of God evident in the church. சபையிலே ஆண்டவருடைய வல்லமை நிறைவேறுகிறதை இந்த உலகம் காண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். Too many times we only expect the power of God to happen in a service. பல நேரத்தில் சபை ஆராதனையிலே மட்டும் ஆண்டவருடைய வல்லமை வெளிப்படும் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம், எதிர்பார்க்கிறோம். We have to live with an expectation that the power of God is not just for us inside the four walls. ஆனால் இந்த 4 சுவருக்குள்ளே நமக்காக மட்டுமே ஆண்டவருடைய வல்லமை கொடுக்கப்படவில்லை என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். The power of God is for our schools. நாம் படிக்கிற பள்ளிகளுக்கு ஆண்டவருடைய வல்லமை வேண்டும். The power of God is for our workplaces. நாம் வேலை செய்கிற இடங்களிலே இருக்கிற மக்கள் ஆண்டவருடைய வல்லமையை காண வேண்டும். The power of God is for that person at the gas station. கேஸ் ஸ்டேஷன்ல நாம் போடுகிற இடங்களிலே இருக்கிற மனிதன் ஆண்டவருடைய வல்லமையை அறிய வேண்டும். The power of God is evident for us when we go into Starbucks to get our drinks. நம்முடைய காபியால் மற்ற காரியங்களை பெறுவதற்கு கடைக்கு போகும்போது அங்கே இருக்கிற மக்களை சந்திப்பதற்கு நமக்கு ஆண்டவருடைய வல்லமை வேண்டும். Maybe you don't like Starbucks, maybe Tim Hortons. ஒருவேளை ஸ்டார்பக்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் டிமார்ட்டுக்கு போகிறவர்களுக்கு ஆண்டவருடைய வல்லமை வேண்டும். The power of God is for our neighborhoods. நாம் பக்கத்திலே அருகாமையிலே வாழ்கிற மக்களுக்கு ஆண்டவருடைய வல்லமை தேவைப்படுகிறது. I find today that many Christians hide in their homes. கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய வீட்டிலே ஒளிந்து கொண்டிருக்கிற காரியத்தை நான் பார்க்கிறேன். Sometimes we're so busy with life. வாழ்க்கைக்கான காரியங்களிலே மிகவும் மும்முரமாய் போய் கொண்டிருக்கிறோம். We wake up in the morning and get in our car and drive to work. காலையிலே எழுந்து வேலைக்கு நாம் பறந்து போகிறோம். When we're finished work, we get in our car, we drive home, and we go right into our house. முடிந்த உடனே வேலையிலிருந்து வந்து வீட்டுக்குள்ளே வேகமாக நுழைந்து விடுகிறோம்.
Many times we don't even know who our neighbors are on our streets. நம் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற அல்லது நம்ம தெருவில் இருக்கிற ஆட்களுக்கு நமக்கு எந்த தொடர்பும் கிடையாது. How can we reach people if we're so busy we don't have time to get to know them? மற்றவர்களுக்கு நாம் நேரம் கொடுக்காதபடி நாம் எப்பொழுதுமே ரொம்ப பரபரப்பாக இருந்தால் எப்படி அவர்கள் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்வார்கள்? We have to make time for people if we want to minister to them. ஆண்டவருக்கு நாம் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரம் தேவை. We have to be intentional to build friendships with people. விருப்பத்தோடு கட்டாயத்தோடு அந்த காரியத்தை நாம் செய்ய வேண்டும். When our neighbor is out shoveling the driveway, ஒருவேளை அவர்கள் டிரைவை கிளியர் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள், it's good for us to go out and shovel our driveway when they're out too. அவங்களுக்கு நேரம் நாமும் நம்முடைய காரியத்தை செய்வதற்கு வெளியே வரலாம். When they are out mowing their lawn, அவர்கள் ஒருவேளை லான் மூவ் பண்ணுவார்கள் என்று சொன்னால் we could go out and mow our lawn. அந்த நேரத்தில் நாமும் நம்முடைய புல்லை கட் பண்ணலாம். Not when it's convenient for us, எப்பொழுது நமக்கு நேரம் இருக்குதோ என்பதாக அல்ல, but so that we can reach them அவர்களோடு கூட ஒரு தொடர்பை வைத்துக் கொள்வதற்கு, and build relationship with them. அவர்களோடு இருக்கிற உறவை வளர்ப்பதற்கு, So that when they have a problem in their life, ஒருவேளை அவர் வாழ்விலே சிறு குறைவுகள் ஏற்பட்டால் and they tell us about the problems of their life, நம்மோடு கூட பேசும்பொழுது அவருடைய தேவைகளை நம்மளுக்கு சொல்லலாம். we can let them know நாம் அவருக்கு சொல்லலாம் that there is an answer. அதற்கு பதில் இருக்கிறது. It is not hopeless. உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் இருக்கிறது. Jesus is hope. இயேசுதான் நம்பிக்கை. In this passage in Acts chapter 3, இந்த 3ஆம் அதிகாரத்துல there was a man who was 40 years old. 40க்கு மேற்பட்டதான ஒரு மனிதன், And the Bible tells us he was brought to the gate, the beautiful gate. அலங்கார அழகான வாசல் என்று சொல்லப்படுகிற இடத்துக்கு அவனை சுமந்து கொண்டு வந்தார்கள் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். And they put him on the ground and he would beg people for money. போய் வருகிற மக்களிடத்துல பெற வேண்டும் என்று சொல்லி பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற மனிதன். For 40 years he was crippled from birth. 40 வருடம் முடமான ஒரு மனிதன். Now we don't know how long people were putting him at the gates. எத்தனை பேர் எவ்வளவு பணம் அவனுக்கு கொடுத்தார்கள் என்று சொல்லி நமக்கு தெரியாது. But it was most likely quite some time. ஒருவேளை வேதம் சில காரியங்களை நமக்கு அதிகமாக விவரிப்பதில்லை. People in the New Testament only begged when they only had a significant need. ஒருவேளை தேவை அதிகமாக இருக்கிற பட்சத்திலே தான் அவர்கள் பிச்சை எடுக்கிறதான நிலைமைக்கு போகிறார்கள். This man had a problem in his life. அவருடைய மனிதன் இந்த வாழ்க்கையிலே அவருக்கு குறைவு இருக்கிறது. And many people who went to the temple, ஆலயத்துக்கு போன அநேக மக்கள், religious leaders, ஒருவேளை அதிகாரிகள், teachers of the gospel, teachers of the Torah, ஒருவேளை வேதத்தை போதிக்கிறதான வேத பாரகர்கள், போதகர்கள், and people who faithfully followed Jehovah, யெகோவாவாகிய தேவனை முழு மனதோடு பின்பற்றுகிறவர்கள் walked by this man for 40 years 40 வருடம் and did nothing about it. அவனை குறித்து எந்த ஒரு காரியத்தை செய்யவில்லை. In fact, Bible scholars believe ஆனால் வேத பண்டிதர்கள் இப்படி நம்புகிறார்கள், that the time that Jesus was on earth, இயேசு அந்த இடத்துல இயேசு வாழ்ந்த நேரத்துல it was most likely Jesus walked by this man many times as well. ஒருவேளை இயேசுவும் அந்த பாதையிலே அவனை பார்த்து கொண்டு நடந்து போயிருக்கலாம். Jesus was waiting for the right time ஆனால் ஆண்டவர் தகுந்த ஏற்ற நேரத்துக்காக காத்திருக்கிறார், to demonstrate his power, அவருடைய வல்லமையை காண்பிப்பதற்கு, so that everyone would know மற்ற எல்லாரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், that as the risen Savior, உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர், there was only power in the name of Jesus. அவருடைய நாமத்திலே வல்லமை இருக்கிறது. I find it very interesting இதை பார்க்கும்போது நான் மிகவும் உற்சாகம் அடைந்தேன். that this man sat by the gate, அந்த வாசலிலே உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒரு மனிதன், and people who knew the scriptures in their minds வசனத்தை எண்ணங்களிலே அறிந்திருக்கிற மனிதர்கள் could not help this man. அவனுக்கு எந்த உதவியும் செய்ய முடியவில்லை. But Peter and John, ஆனால் பேதுருவும் யோவானும் on that day going to the temple, அந்த ஆலயத்துக்கு போகிறதான அந்த நேரத்துல the Bible tells us there was a 3 o'clock prayer service. வேதம் சொல்லுகிறது 3ஆம் மணியிலே அங்கே ஜெப வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. So part of their spiritual practice was going to prayer service at 3 o'clock. 3ஆம் மணி நேரத்திலே ஜெபத்துக்கு போவதற்கு அவருக்கு ஆவிக்குரிய ஒழுங்கு அங்கே நடக்கிறது. There are many people that go to church பலர் ஆலயத்துக்கு போகிறார்கள் and live powerless lives. ஆனால் அவர்களுக்கு ஆண்டவருடைய வல்லமை இல்லை. Jesus did not die for us to live powerless lives. வல்லமை இல்லாத ஒரு வாழ்வு வாழ்வதற்காக இயேசு மரிக்கவில்லை. I know each of us have needs in our lives. நம்முடைய வாழ்விலே எல்லா விதமான தேவைகள் இருக்கிறது. Maybe you need healing in your life today. அவருடைய உங்களுக்கும் அவர் தேவைப்படுகிறார். Healing in your mind. உங்களுடைய மனதிலே சுகம் வேண்டும். Healing in your physical body. உங்களுடைய வாழ்விலே உடலிலே தேவனுடைய சுகம் வேண்டும். Maybe you need a miracle in your family. உங்களுடைய குடும்பத்திலே ஒரு அற்புதத்தை எதிர்பார்க்கலாம். Maybe in your marriage. உங்களுடைய திருமண உறவிலே வாழ்விலே. Maybe with your children. உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்விலே.
Maybe you need a financial miracle. ஒருவேளை பண பற்றாக்குறையிலே ஆண்டவருடைய அற்புதத்தை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். Whatever it is today, we serve a miracle working God. என்ன காரியம் என்ன குறைவா இருந்தாலும் அற்புதம் செய்கிற தேவன் நமக்கு இருக்கிறார். There's power in the name of Jesus. ஆண்டவராகிய இயேசுவினுடைய பெயரிலே வல்லமை இருக்கிறது. The word resurgence, இந்த ரிசர்ஜன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறதான வார்த்தையினுடைய பொருள், it means this in the dictionary. டிக்ஷனரியிலே இப்படிப்பட்டதான பொருளை கொடுத்திருக்கிறார்கள். A rising of a rising again to life. வாழ்விலே எழுந்து கொள்ளுகிறதான ஒரு முன்னேற்றம். A rising to activity. ஒரு காரியத்தை செய்வதற்காக இருக்கிறதான அந்த முன்னேற்றம். A rising to prominence. ஒரு நம்பிக்கைக்கான ஒரு எழுப்புதல். We need the Church of Jesus Christ today. அதுதான் ஆண்டவராகிய இயேசுவை பின்பற்றுகிற சபைக்கு தேவை. To be a resurgent church influencing culture. எழுப்புதல் அடைந்திருக்கிறதான இந்த சபை மற்றவர்களை வாழ்விலே ஒரு காரியத்தை மாற்ற வேண்டும். Not yelling at people. மற்றவர்களை குறை சொல்லி கத்துகிறதான காரியம் அல்ல. Not shaming people. அவரை குற்றி கேலி செய்கிறதான வாழ்வு அல்ல. Not treating them that they're less than us. நம்மை விட மிகவும் குறைவானவன் என்று சொல்லி தாழ்த்துகிறதான காரியம் அல்ல. We need a resurgence of love in the world. ஆனால் அந்த எழுப்புதலா இருக்கிறதான அந்த அன்பு அவருக்கு காண்பிக்க வேண்டும். The pandemic taught us that people can be divided over very simple things. பேண்டமிக் உட்பாடு நாம் பார்க்கிறோம், சிறு சிறு காரியங்களிலே மக்கள் பிரிந்திருக்கிறார்கள். Vaccines and different things. வேக்சின் மற்ற காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம். People were fighting all over the place, even in the church. எல்லா இடங்களிலும் சண்டைகளை பார்க்கிறோம். அந்த சண்டைகள் சபைக்குள்ளேயும் நடக்கிறது. And they lost focus of what's most important. எது முக்கியமோ அந்த முக்கியத்தை குறித்ததான எண்ணத்தை அவர்கள் இழந்து விட்டிருக்கிறார்கள். As the church, we have to fight for unity. ஆனால் சபையாக நாம் ஒற்றுமைக்காக போராட வேண்டும். Not fight each other. நம்மோடு கூட சண்டை போடுவதில்லை, நம்ம ஒற்றுமைக்காக. Sometimes we fight each other more. நாம் நம்ம உள்ளே இருக்கிறவர்களோடு கூட நாம் சண்டை போட்டுக் கொள்கிறோம். Then we fight to protect unity and love. ஆனால் ஒற்றுமையை பாதுகாப்பதற்கான ஒரு போரிலே நாம் ஈடுபட வேண்டும். That doesn't mean there's disagreements. There's not disagreements. அதனுடைய பொருள் நமக்குள்ளே ஒரு சில காரியங்கள் ஒத்துப்போகாத காரியங்கள் இருக்கலாம். That doesn't mean sometimes we do wrong to each other. ஒருவேளை சிறிய தவறுகள் மற்றவர்களுக்கு நாம் பண்ணி விடலாம். That doesn't mean sometimes we don't hurt each other in the church. ஒருவேளை மற்றவர்களை நாம் காயப்படுத்தி இருக்கலாம். Have you ever been disappointed by someone in the church? ஒருவேளை சபையில் இருக்கிற மற்றவரினாலே நீங்கள் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கலாம். I've been in ministry for 30 years. 30 வருடமாக இந்த ஊழியத்தில் இருக்கிறேன். I've had some people in the church say some things சபையில் இருக்கிற மக்கள் சொல்வதை நான் கேட்டிருக்கிறேன். that hurt me. அதை கேட்கும்போது நான் உண்மையாகவே வருத்தப்படுகிறேன். I've said some things to people that hurt them. நானும் மற்றவர்களை காயப்படுத்தி இருக்கிறேன். I've made mistakes. அதே காரியத்தை குறித்து என்னுடைய வாழ்விலே குறை இருக்கிறது. But we're a family. ஆனால் நாம் ஒரு குடும்பம். And what does a family do? குடும்பம் என்ன செய்யும்? We work things through. நாம் அதிலே முன்னேற்றத்தை காண்பதற்கு ஒன்றாக உழைப்போம். We just can't walk away. ஒருவேளை நாம் குடும்பமா இருக்கும்போது விட மாட்டோம். Say bye, I forget you. You're not family. நாம் சொல்ல போறதுல பை பை நான் போயிடுறேன் இனிமேல் இல்லை என்று சொல்லி. We're the family of God. ஆனால் குடும்பம் என்ன செய்யும்? The Bible tells us that the world will know us. ஆண்டவர் சொன்னார் உலகம் நம்மை அறிந்து கொள்ளும். That we are his disciples. அவருடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளும். By what? எப்படி? Our love for one another. நாம் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் இருப்பதன் மூலமாக. If we can't love each other in the church, சபையிலே இருக்கிற நம் மற்றவர்களை நேசிக்கவில்லை என்று சொன்னால், how can we love people in the world? உலகத்தில் இருக்கிற மக்களை எப்படி நாம் நேசிக்க போகிறோம்? We have to love. நாம் அன்பாக இருக்க வேண்டும். I believe when we begin to love each other more, நாம் நம்புகிறேன் ஒருவர் அதிகமாக நாம் நேசிக்கும் போது அன்பு செலுத்தும் போது we will experience the presence and power of God in a way we've never seen. ஆண்டவருடைய வல்லமை இதுவரைக்கும் அறிந்திராத வண்ணம் அவருடைய அன்பையும் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். Today I want to encourage you. நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். Do not settle for less. குறைவுக்காக நீங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டாம். Let's expect big things from God. பெரிய காரியத்தை ஆண்டவரிடத்தில் எதிர்பாருங்கள். God sent Jesus into the earth. ஆண்டவராகிய தேவன் இயேசுவை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினார். To break into the devil's plan to destroy people's lives. பிசாசு பிடித்திருக்கிறதான காரியத்தை உடைத்தெறியும்படியாக. And today we have the opportunity. இன்றைக்கு நமக்கு அப்படிப்பட்டதான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. Because the Bible tells us that we are the temple of the Holy Spirit. வேதம் சொல்கிறது நீங்கள் ஆவியானவர் வாசம் பண்ணுகிற ஆலயம் என்று சொல்லி. The Holy Spirit lives inside of us. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார். In fact, the Bible tells us the same Spirit that raised Christ from the dead dwells in you and me. இயேசு கிறிஸ்துவை உயிரோடு எழுப்பின அதே ஆவியானவர் உங்களிலே வாசம்
வாசமாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. Jesus told his disciples, இயேசு தன்னுடைய சீடர்களுக்கும் அதை சொன்னார். I must go so the Holy Spirit can come நான் போய்தான் ஆக வேண்டும், அதன் மூலமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு வருவார் and live in you உங்களோடு கூட வாழ்வார் and use you உங்களிலே to கூடவே do இருப்பார் greater things. அந்த காரியத்துக்கு பெரிய காரியத்தை செய்வதற்காக. Before we understand this passage in Acts chapter 3, அப்போஸ்தலர் 3ஆம் அதிகாரத்துடைய காரியத்தை சொல்வதற்கு முன்பதாக we have to understand what happened before the healing of this crippled man. இந்த மனிதனுடைய வாழ்விலே குணமாக்க நடைபெறுவதற்கு முன்பதாக என்ன நடந்தது என்பதை நாம் பார்க்கலாம். In the book of Acts, Jesus told his apostles and disciples to wait for the coming of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் வருவதற்கு பெற்றுக்கொள்வதற்கு நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இயேசு தம்முடைய சீடர்களுக்கு சொன்னார். In Acts chapter 1 verse 8, 1ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனம், it says, "You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்போது நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள், and you will be my witnesses." என்னுடைய சாட்சியாய் இருப்பீர்கள். And in Acts chapter 2 verse 43, 2ஆம் அதிகாரம் 42:3 after the Holy Spirit came, பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்த பிற்பாடு the apostles were used for signs, miracles and wonders. அப்போஸ்தலரின் மூலமாக அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் எல்லாம் நடைபெற ஆரம்பிக்கிறது. He wants to do the same with you and me today. அதே காரியத்தை உங்களுடைய வாழ்விலே செய்ய ஆண்டவர் விரும்புகிறார். I find this passage very interesting. இதை பார்க்கும்போது நான் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டேன். Peter said to the crippled man, அங்கே இருக்கிறதான முடமான மனிதனை பார்த்து பேதுரு இப்படி சொல்கிறார், "What I have I give to you." என்னிடத்திலே இருக்கிறதை நான் உனக்கு தருகிறேன். Now I think it's important for us to help people if we can. மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் இதை நாம் கட்டாயம் அறிந்திருக்க வேண்டும். We're seeing more and more needs that people have in our world today. People, when you stop at the highway, உலகத்திலே अनेक தேவையிலே இருக்கிறார்கள். ஒருவேளை ஹைவேல போகும்போது சிலர் பார்க்கலாம், or begging when you get off at the highway. ஒருவேளை அந்த இதிலே இறங்கும்போது நாம் பார்க்கலாம். People are begging outside of grocery stores. அங்கே இருக்கிற grocery sale வெளியே வரும்போது பிச்சை கேட்கிற மனிதர்களை நாம் பார்க்கலாம். People have needs everywhere. எங்கே பார்த்தாலும் தேவையோடு இருக்கிற மக்கள். I believe one of the greatest demonstrations of love, அன்பை காண்பிப்பதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு, demonstration of power, ஆண்டவருடைய வல்லமையை அவர்களுக்கு காண்பியுங்கள். is we can meet people's practical needs. ஆனால் அவருடைய தேவையை நாம் சந்திக்கலாம். It is a bridge and a doorway அது அவரோடு கூட இருக்கிறதான ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும். for us to love people in a very practical way ஆனால் நடைமுறையிலே அவர்களுக்கு அன்பை காண்பிப்பதற்கு, that opens their heart to the power of God. அவருடைய இருதயத்தை திறக்குவதற்கு, ஆண்டவருடைய வல்லமையை அவர்கள் அனுபவிப்பதற்கு. But in this passage, Peter says to the man, "What I do have, I give to you." பேதுரு அவரை பார்த்து சொல்கிறான், என்னிடத்திலே இருக்கிறதை நான் உனக்கு தருகிறேன். I'm sure Peter and John probably walked by this man as well. இந்த மனிதனை பார்த்து கொண்டுதான் அவர் போய் கொண்டிருப்பார்கள். The Bible doesn't tell us if they gave money before. ஒருவேளை அதற்கு முன்பாக ஒரு சிலர் பணத்தை கொடுத்தார்களா என்று தெரியாது. We don't have all the details. அப்படிப்பட்டதான எல்லா விவரங்கள் அங்கே கொடுக்கப்படவில்லை. But what we do know ஆனால் என்ன நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் is that something happened to Peter and John's life after the day of Pentecost. பெந்தெகோஸ்து நாட்களுக்கு பிறகு பேதுரு யோவானுடைய வாழ்விலே ஒரு மிகப்பெரிய காரியம் நடைபெற்றிருக்கிறது. Beyond the need of this crippled man, இந்த மனிதன் முடமான மனிதனுடைய தேவையை பார்க்கிலும் they knew that the power of God could heal this man. ஆனால் அந்த மனிதனை குணமாக்குவதற்கான வல்லமை அவரிடத்தில் இருக்கிறது. That money would not solve his problems. ஒருவேளை கொடுக்கப்படுகிறதான கொஞ்ச பணம் அவருடைய தேவையை முழுவதுமாக that there was an eternal destination for this man. ஆனால் அந்த மனிதனுக்கு நித்தியமான ஒரு வாழ்வு இருக்கிறது. And they received something on the day of Pentecost. பெந்தெகோஸ்து நாளிலே அதைதான் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள். And became agents of God's mission on the earth. இப்பொழுது அந்த வல்லமையை மற்றவர்களுக்கு கடத்துகிறதான முகவர்களாக மாறி போகிறார்கள். Do you know that we are agents of God's mission on the earth? நீங்கள் தேவனுக்கு பணி செய்கிறதான பணி செய்கிறதான ஒரு கூட்டம் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். Wherever we go, God has an assignment for us. எங்கெல்லாம் நீங்கள் போகிறீர்களோ அங்கெல்லாம் ஆண்டவருடைய வல்லமை கடத்தலாம். The assignment is that we would touch people with His love and His power. ஆண்டவருடைய அன்பினாலே மற்றவருடைய மனிதர்களை நாம் தொடும்பொழுது ஆண்டவருடைய வல்லமை வெளிப்படும். This crippled man not only experienced the power of God, அந்த முடமான மனிதன் இதுவரைக்கும் அவருடைய வல்லமையை அவன் அனுபவிக்கவில்லை. he experienced the love of God. முதலாவது அவன் ஆண்டவருடைய அன்பை அவன் பெற்றுக்கொள்கிறான். He knew that day அந்த நாளிலே that God saw his problems அவருடைய அந்த குறைவுள்ள நிலைமையை ஆண்டவர் பார்க்கிறதை அவன் பார்க்கிறான். and was able to meet him at his need. அந்த தேவையை சந்திப்பதற்கு அவர் போதுமானவராய் இருக்கிறார். Today I want to encourage you. நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். Whatever need you have in your life, என்னென்ன தேவையோடு வாழ்வில் இருக்கிறதோ God knows. ஆண்டவருக்கு தெரியும். He cares. ஆண்டவர் உங்களை விசாரிக்கிறார். And He loves you. ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார். But what is interesting is this. இது
முக்கியமானது என்று சொன்னால் sometimes we wonder if God really knows and cares about us. ஒரு சில நேரங்களிலே ஆண்டவர் உண்மையாக நம்மை அறிந்திருக்கிறாரா, நம்முடைய தேவையை அறிந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் யோசிக்கலாம். Because we've prayed about it. பல நேரங்களில் அதற்காக ஜெபிக்கிறோம். And we've asked the pastors and leaders to pray for us. பாஸ்டர் லீடர்கிட்ட நம்முடைய ஜெப விண்ணப்பங்களை சொல்கிறோம். And nothing happens. அவர்கள் ஜெபித்த பிறகு ஒன்றும் நடைபெறவில்லை. And then we say, God, did you forget me? ஒருவேளை நாம் நினைக்கிறோம் கடவுள் என்னை மறந்துட்டார் போல. Because nothing happened. இதுவும் நடக்கவில்லை வாழ்விலே. This man ஆனால் இந்த மனிதன் waited 40 years for a miracle. 40 வருடங்களாக அற்புதத்துக்கு காத்திருக்கிறான். And at the right time, ஆனால் ஏற்ற நேரம் வருகிறது, his miracle came. அற்புதம் நடைபெறுகிறது. We should never say, what if? நாம் இல்லை என்று சொல்லி ஒரு நாளும் சோர்ந்து போக கூடாது. But Jesus, I trust your word. ஆனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் நம்புவோம். His word is power. அவருடைய வார்த்தையிலே வல்லமை இருக்கிறது. His word is life. அவருடைய வார்த்தையிலே வெளிச்சம் வாழ்வு இருக்கிறது. In Isaiah it says his word cannot return void. அவருடைய வார்த்தை வெறுமையாக திரும்பாது என்று சொல்லி வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். When we look at the life of Jesus, ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் we need to know நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது that he sees our problems. நம்முடைய பிரச்சனையை அவர் நோக்கி பார்க்கிறார். He sees our needs. நம்முடைய தேவையை பார்க்கிறார். He sees our tears. நம்முடைய கண்ணீரை அவர் அறிந்து கொண்டிருக்கிறார். He sees our burdens. நம்முடைய வேதனை எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். And he's here today in this place இந்த இடத்திலே அவர் இன்றைக்கு இருப்பதற்கான காரணம் to do a miracle in our life. நம்முடைய வாழ்விலே அற்புதத்தை செய்வதற்காக. Are you ready for a miracle in your life? நம்முடைய வாழ்விலே அந்த அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்களா? There's a few things that I want us to understand today. ஒரு சில காரியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். 4 things that we learned from this story. இந்த சம்பவத்திலே 4 காரியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். The first thing is this. முதலாவது, God wants his power to flow through us. யாரெல்லாம் தேவைப்படுகிறதோ ஆண்டவர் அவருடைய வல்லமை கொடுப்பதற்காக விரும்புகிறார். God desires to use everyone in this room. இந்த அரங்கத்திலே இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட விதத்திலே Sometimes we think God can't use me. ஒருவேளை நாம் யோசிக்கலாம், ஆண்டவர் என்னை ஆண்டவரால் பயன்படுத்த முடியாது. I have too many problems in my life. என்னுடைய வாழ்விலே பல பிரச்சனை போராட்டங்கள் இருக்கிறது. I don't even pray every day. நான் தினந்தோறும் ஜெபிக்கிறேன். I don't read my Bible every day. ஆனால் வேதத்தை நான் வாசிப்பதில்லை. I have many struggles. எனக்கு போராட்டம் உண்டு. How could God use me? என்னை எப்படி ஆண்டவர் குணமாக்க முடியும்? God wants to use you. God wants to use you today. ஆனால் அந்த வாய்ப்பை ஆண்டவர் இன்றைக்கு பயன்படுத்த விரும்புகிறார். You may be a student here in high school. ஒருவேளை பள்ளியிலே படிக்கிறதான பிள்ளையா இருக்கலாம். Or maybe even in middle school. மிடில் ஸ்கூல்ல படிக்கிறதான குட்டி பிள்ளையா இருக்கலாம். Or in elementary school. எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல படிக்கிறதான பிள்ளையா இருக்கலாம். And you may say, I'm only a young person. How can God use me? ஒருவேளை நாம் சொல்லலாம், நான் வெறும் வயதிலே இளையவன், என்னை ஆண்டவர் எப்படி உபயோகப்படுத்த முடியும்? Many times young people have more faith than older people. பெரியவர்களை காட்டிலும் சிறிய பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிறதான விசுவாசம் பெரியது என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். This is why many young people give their life to Jesus at a young age. சிறிய வயதிலே தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு ஒப்புக் கொடுக்கும்போது They have very simple faith. அவங்களுக்கு இருக்கிறதான வெறும் சாதாரண விசுவாசம். And then unfortunately, ஆனால் they see all the problems we have in our lives as adults. பெரியவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதான பிரச்சனைகளை பார்க்கிறோம். And we shouldn't complain. குறை சொல்கிறோம். We should lead by example. ஆனால் நாம் எடுத்துக்காட்டாக வாழ வேண்டும். To help young people know வாலிப பிள்ளைகளுக்கு, சிறு பிள்ளைகள் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்வதற்கு that the power of God is for them. ஆண்டவருடைய வல்லமை அவர்களோடு கூட இருக்கிறதை நாம் அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். You may be an older person tonight. ஒருவேளை நாங்கள் வயதானவர்களாக இருக்கலாம். You may be retired. ஒருவேளை வேலையிலிருந்து ரிட்டையர் ஆகிருக்கலாம். You may be a grandparent. ஒருவேளை நீங்கள் உங்களுக்கு சிறு பிள்ளைகள், பேரக்குழந்தைகள் இருக்கலாம். The power of God is for you. ஆனால் ஆண்டவருடைய வல்லமை உங்களுக்கும் தான். When we retire வேலையை முடித்து ரிட்டையர் ஆன பிற்பாடு and finish working, வேலையை முடித்த பிற்பாடு, that doesn't mean God is finished with us. நீங்கள் ஓய்வு விட்டதனாலே ஆண்டவர் ஓய்வடையவில்லை. God still wants to use us. இன்னும் ஆண்டவர் உங்களை பயன்படுத்த விரும்புகிறார். The second thing is we can only give what we have. நம்மிடத்திலே என்ன இருக்கிறதோ அதை தான் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும். We have to spend time with Jesus. ஆண்டவரோடு கூட நேரத்தை செலவிட வேண்டும். We have to stay connected to the vine. ஆண்டவரோடு கூட திராட்சை செடியை போல கொடியாய் இணைந்திருக்க வேண்டும். Coming to church doesn't save us. ஆலயத்துக்கு வருவது ஒரு நாளும் நம்மை ரட்சிக்காது. Now coming to church is a good thing. ஆலயத்துக்கு வருவது நல்லதுதான். We need to gather together. நாம் ஒன்றாக இணைய வேண்டும். We need to be in fellowship. நம்மோடு ஒருவரோடு கூட ஐக்கியப்பட வேண்டும். We experience God together. ஆண்டவருடைய தேவனை நாம் ஒன்றாக அறிய வேண்டும். But in our own personal time, ஆனால் நமக்கென்று தனிப்பட்ட நேரம் we need to spend time with Jesus. ஆண்டவரோடு கூட செலவிட வேண்டும். Because we can't give something we don't have. நம்மிடத்தில் இல்லாததை ஒருவருக்கு நாம் தர முடியாது. Many people have Christianity here, பல அநேகர் கிறிஸ்துவத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறார்கள். but they don't have it here. ஆனால் அவர்களுக்கு இங்கே அறிந்து கொள்ளவில்லை. They think they
have it here. அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் உள்ளத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லி, But they have it here. ஆனால் அவருடைய அறிவு மூளை அறிவு மட்டுமே. We have to spend time with Jesus. ஆண்டவரோடு கூட நேரத்தை செலவிட வேண்டும். When Adam and Eve were on the earth, ஆதாமும் ஏவாளும் இந்த உலகத்துல இருக்கும்போது, the Bible tells us that God came down and walked with them. வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் அவரோடு கூட உலாவினார் என்று சொல்லி. And when they sinned, அவர்கள் பாவம் செய்த பிற்பாடு they hid from God. ஆண்டவரோடு கூட இல்லாமல் அவர்களை ஒளித்துக் கொண்டார்கள். And God came down ஆண்டவர் கீழே வந்தார். and said, "Where are you?" கேட்டார், எங்கே இருக்கிறீர்கள்? Many of us hide from God. பலர் ஆண்டவரோடு கூட இல்லாமல் தங்களை ஒளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Well, we try to hide from God நாம ஒளித்துக் கொள்ள நினைக்கிறோம். because we see our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையை நலங்கோலத்தை பார்க்கிறோம். We see all the imperfections. நம்மள இருக்கிறதான எல்லா குறைவுகளை பார்க்கிறோம். We see the struggles. போராட்டங்களை பார்க்கிறோம். And sometimes we believe the lies of the devil. பிசாசுடைய பொய்யை பல நேரத்துல நம்பி விடுகிறோம். And we hide. அதனாலே நாம் ஒளிந்து கொள்கிறோம். So that we don't pray. அதனாலே நாம் ஜெபிப்பதில்லை. We don't come to church. ஆலயத்துக்கு வருவது குறைவு. We don't read our Bible. வேதத்தை வாசிப்பதில்லை. We don't worship. ஆண்டவரை ஆராதிக்க முடியவில்லை. Because we think we're not good enough. ஏனென்று சொன்னால் நமக்கு இருக்கிறதான காரியம் போதுமானது இல்லை. I want you to understand today. இந்த நாளிலே நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். You are good enough. உங்களுக்கு இருப்பது போதும். Not because of your works. உங்களுடைய காரியங்கள் நிமித்தமாக அல்ல. But because of what Jesus has done. ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன செய்தார் என்பதனாலே அது போதும். In 1 John chapter 1 verse 9. 1 யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 9ஆவது வசனம். It says that if we confess our sins, நாம் பாவத்தை அறிக்கையிட்டால் he is faithful and just அவர் விசுவாசமுள்ளவர் நம்பத்தக்கவருமாய் இருக்கிறார். to forgive us of our sins. நம்மை மன்னிப்பதற்கு, நம்முடைய பாவத்தை நீக்கி நம்மை மன்னிப்பதற்கு, and cleanse us from all unrighteousness. எல்லா விதமான அநீதி நீக்கி சுத்திகரிப்பதற்கு. There are times that I sin. பல நேரங்களிலே நான் தவறு செய்திருக்கிறேன். I know it's hard for you to believe that someone like a pastor or a ministry can sin. ஒருவேளை பாஸ்டரும் பிரீச் பண்றவங்க பாவம் செய்வாங்களா என்று சொல்வது நீங்கள் நம்புவதற்கு கடினமா இருக்கலாம். We're not perfect like you. உங்களை போல நாங்களும் பெர்ஃபெக்ட்டான ஆள் கிடையாது. Sometimes when I'm driving on the highway, டிரைவர்ல நாங்கள் டிரைவ் பண்ணி கொண்டிருக்கும்போது, on the 410, 410 ஹைவேல போய் கொண்டிருக்கும்போது I get upset at people who don't know how to drive. பலர் எப்படி டிரைவ் பண்றதை பார்த்தா எனக்கு கோவம் வரும். How many of you know there's crazy people there? Crazy drivers. All over Brampton. All over the GTA. பல நேரங்களிலே பார்க்கிறோம். And sometimes my flesh நம்முடைய மாம்சத்தின் நிமித்தமாக gets upset. நாம் கோபப்படுகிறோம். And I sometimes cut people off. மற்றவர்களை கட் பண்ணி போகிறதான ஆட்களை பார்க்கிறோம். Or in my marriage. என்னுடைய திருமண வாழ்விலே Sometimes I say the wrong things to my wife. என்னுடைய மனைவி குறித்து தவறான வார்த்தையை நான் கோபப்பட்டு பேசி விடுகிறேன். Or to my children. நம்முடைய பிள்ளைகளை நடத்துவதில்லை. I say the wrong things to my children. தப்பான காரியத்தை குறித்து பிள்ளைகளை நாம் பேசி விடுகிறோம். I want to stop here for just one moment. ஒரு நிமிடம் நின்று யோசியுங்கள். Parents, பெற்றோர்களே, the best thing that you can do to demonstrate love to your children உங்களுடைய பிள்ளைகளை நேசிப்பதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமானது, அது ரொம்ப நல்ல காரியம், is to apologize and ask for forgiveness when you have done wrong to them. தப்பு செய்துட்டீங்க நீங்க உணர்ந்துட்டீங்கன்னா பிள்ளைங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க. If you don't apologize when you've done wrong, ஒருவேளை அப்படி மன்னிப்பு கேட்பதற்கு நீங்கள் தயாராக இல்லை என்று சொன்னால், they're going to think you're a hypocrite. அந்த காரியம் உங்களுடைய வாழ்விலே அப்படியே இருக்கும். Because you can ask Jesus for forgiveness, ஆண்டவரிடத்துல நீங்க போய் மன்னிப்பு கேட்கும்போது, but you can't ask us for forgiveness. அப்போ ஆண்டவர் மற்றவர்களை மன்னிக்காத பட்சத்துல, Some parents, we try our best. பெற்றோரே நீங்கள் உங்களால மிகவும் முக்கியமான முடிந்தவரை செய்கிறீர்கள். I have 2 children. எனக்கு 2 பிள்ளை இருக்கிறார்கள். And they're teenagers. அவங்கள டீனேஜ்ல இருக்கிற பிள்ளைகள். And sometimes they tell me, அவர்கள் ஒரு சில நேரத்துல வந்து என்ன சொல்வார்கள், Dad, you were wrong. சொல்லுவாங்க, அப்பா நீ பண்ணது தவறு. I have to be honest. நான் அவங்களுக்கு முன்பதாக உண்மையா இருக்க வேண்டும். Sometimes I don't like being told that I'm wrong. மற்றவர்கள் வந்து நீங்க செய்வது தவறு என்று சொல்லும் போது அது எனக்கு பிடிப்பதில்லை. But if I want to demonstrate the love of Jesus, ஆனால் ஆண்டவருடைய அன்பை அவர்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டும், and be a role model in their life, அவர்களுக்கு முன்பதாக மாதிரியாக நான் வாழ வேண்டும். there are times I have to apologize even to my children. அதனால பிள்ளைகளிடத்துல மன்னிப்பு கேட்பதற்கு நான் தயங்குவதில்லை. Now I understand one thing about ethnic people. மற்ற கல்ச்சர்ல மற்ற பிரிவினத்திலிருந்து வருகிற மக்களை குறித்து நான் அறிந்திருக்கிறேன். Remember, I'm half brown. உங்களுக்கு தெரிந்தபடி நான் half brown. I grew up in a house நான் வளர்ந்த வீட்டிலே குடும்பத்துல where my dad never really said sorry. எங்க அப்பா ஒரு நாளும் சாரி என்ற வார்த்தையை தெரியாம கூட பயன்படுத்த மாட்டார். And he was a Christian. நல்ல கிறிஸ்தவர் தான். Now Jesus has worked in my dad's life. ஆண்டவர் என்னுடைய அப்பாவுடைய வாழ்விலே கிரியை செய்தார். And he says sorry today. இன்றைக்கு தவறு செய்து விட்டால் மன்னிப்பு சொல்வார். So parents, பெற்றோர்களே, I want to encourage you. நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். When we love our children,
நம்முடைய பிள்ளைகளை நேசிப்போம் என்று சொன்னால் we have to express love. ஆண்டவருடைய அன்பை அவர்களுக்கு காண்பிப்போம். We have to hug them. அவர்களை கட்டி அணைப்போம். And when we yell at them, அவர்களுக்கு காரியங்களை கற்றுக் கொடுப்போம். and we were wrong, தவறு செய்யும் போது we say sorry. மன்னிப்பு கேட்போம். Why? ஏன்? Because we want to be more like Jesus. நாம் ஆண்டவராகிய இயேசுவை போல இருக்க வேண்டும். ஆமென். Getting back to the passage here. இந்த பகுதிக்கு நாம் திரும்ப வருவோம். Things that we can learn from the story. இந்த சம்பவத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்வதான காரியம். As I mentioned this, God wants, the first thing is முதலாவது ஆண்டவரிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்கிற காரியம், God wants His power to flow through us. நம்முடைய ஆண்டவருடைய வல்லமை நம்முடைய வாழ்வின் மூலமாக கடந்து போக வேண்டும். The second thing is we can only give what we have. இரண்டாவது நம்மிடத்தில் இருக்கிறதை தான் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும். The third thing is we must be bold. மூன்றாவது நாம் தைரியமாக இருக்க வேண்டும். This month in the world is Pride Month. இந்த உலகம் அப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். There are people unashamed about their sexuality. அவருடைய பாவத்தை குறித்து வெட்கமில்லாமல் வாழ்கிறதான ஒரு கூட்டத்தை பார்க்கிறோம். There are people who don't care if their moral life does not line up with the word of God. தனிப்பட்ட ஒழுக்கத்தை குறித்து அறியாமல் அதை பற்றி கவலைப்படாத இருக்கிற ஜனங்களை நாம் பார்க்கிறோம். In just a few weeks there will be parades all over the world celebrating people's lifestyle. இன்னும் ஒரு சில வாரங்களிலே இப்படிப்பட்டதான பெரேட் இங்கே நடைபெற போகிறது நாம் அறிந்திருக்கிறோம். Now I don't hate those people. அப்படிப்பட்ட ஜனங்களை நான் வெறுக்கவில்லை. I feel very broken for people. ஆனால் அவர்களை குறித்து நான் மிகவும் வருத்தம் அடைகிறேன். The devil has blinded people அவருடைய கண்களை பிசாசு குருடாக்கி இருக்கிறான். to believe in other truths மற்றதான பொய்களை நம்பும்படியான காரியத்தை செய்திருக்கிறான். that are absolutely a lie. அதெல்லாம் மிகவும் முழுமையான ஒரு பொய். Are we mad about how we see people live their lives? அப்படிப்பட்டதான மக்களை பார்க்கும்போது நாம் கோபப்படுகிறோமா? Opposite to the word of God? வேதத்துக்கு முரணாக காரியங்கள் நடைபெறும் போது, Or does it break our hearts? ஆனால் நம்முடைய வல்லமையை நாம் காண்பிக்க வேண்டும். Our hearts have to be broken. நம்முடைய இருதயம் உடைய வேண்டும். So instead of getting angry and mad about what we see, உலகத்திலே நடக்கிறதான ஒழுக்க குறைவை பார்த்து நாம் அவரை பார்த்து கோபப்படுவதற்கு காட்டிலும் we need to pray that the love and the power of God people encounter. அவர்களுக்காக ஆண்டவருடைய வல்லமையும் அன்பும் அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் ஜெபிப்போம். But we have to be bold about what we believe. ஆனால் நாம் என்ன நம்புகிறோம் என்கிற சத்தியத்தை குறித்து நாம் மிகவும் வைராக்கியமாக தைரியமாக இருக்க வேண்டும். We cannot be ashamed of God's word. ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை குறித்து நாம் வெட்கப்பட முடியாது. We cannot be ashamed to say that we're a Christian. நாம் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்வதிலே ஒரு நாளும் தயக்கமோ வெட்கமோ நாம் பட தேவையில்லை. And I understand நான் அறிந்து கொள்வேன், புரிந்து கொள்கிறேன் that when you're in school, ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது for many young people, வாலிப பிள்ளைகளுக்கு இளம் பருவத்தினருக்கு you're the minority. நீங்கள் அங்கே மிகவும் குறைவான ஒரு எண்ணிக்கை உள்ளவர்கள் தான். You may be the only Christian in your class. ஒருவேளை உங்களுடைய வகுப்பிலே நீங்கள் ஒருவர் மட்டும்தான் கிறிஸ்தவராக இருக்க முடியும். You may be the only Christian in your school. உங்களுடைய பள்ளியிலே நீங்கள் ஒருவர் மட்டும் தனியாக இருக்கலாம். Now I believe there's other Christians. ஒரு சிலர் இருக்கலாம். You just have to find them. நீங்கள் அவர்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். We may be the only Christian on our streets. ஒருவேளை நம்முடைய தெருவிலே நீங்கள் மட்டும்தான் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பம். But when we live our lives with fear, பயத்தோடு நாம் வாழும்போது people will never experience the love and the power of God. ஆண்டவருடைய அன்பையும் அவருடைய வல்லமை மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். We must be bold. நாம் தைரியமாக இருக்க வேண்டும். Can you say this with me? என்னோடு கூட அந்த வார்த்தையை சொல்ல முடியுமா? We must be bold. We must be bold. We must be bold. And the fourth thing is we must have faith. நான்காவது நாம் கட்டாயம் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். The way that we have faith for miracles அற்புதம் எப்படி நடைபெறும் என்று சொன்னால் is the same faith we have when we ask God for forgiveness. ஆண்டவர் நம்முடைய பாவத்தை மன்னித்தாரே அந்த விசுவாசம், அதே விசுவாசம் நம்முடைய வாழ்வில் இருக்க வேண்டும். Asking God for forgiveness பாவத்துக்கு மன்னிப்புக்கு ஆண்டவரிடத்திலே நாம் வேண்டுதல் செய்யும்போது isn't a feeling of forgiveness. நாம் அந்த மன்னித்ததான காரியத்தை நாம் வாழ்விலே உணர்கிறோம். We receive forgiveness by faith விசுவாசத்தின் நிமித்தமாக பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்கிறோம். because of what Jesus has done. ஆண்டவராகிய இயேசு செய்ததாலே மரித்ததினாலே. It's only the blood of Jesus where we receive forgiveness from our ஆண்டவராகிய sins. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் மூலமாக தேவனுடைய பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பை பெற்றிருக்கிறோம். We need to have faith that God can use us to touch people's lives. மற்றவருடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவர் நம்முடைய மூலமாக தொடுவார் என்று சொல்கிறதான அந்த விசுவாசம் நமக்கு வேண்டும். It's not a matter of am I good or am I bad? என்னுடைய வாழ்வு நல்லதா ரொம்ப கெட்டதா என்று சொல்கிறதான அந்த காரியம் கிடையாது. Or I prayed 10 hours today or 1 hour yesterday or no prayer today. ஒருவேளை நேத்து 1 மணி நேரம் இன்னைக்கு 10 மணி நேரம் நாளைக்கு ஜெபிப்பேனா தெரியாது.
We must have faith that God wants to use us. ஆனால் நமக்கு இருக்கிறதான அந்த விசுவாசத்தை கொண்டு அதை பயன்படுத்துவதற்கு ஆண்டவர் தயாராக இருக்கிறார். Because he loves people. என்று சொன்னால் மற்றவர்களையும் ஆண்டவர் நேசிக்கிறார். So how do we respond as Christians and believers? கிறிஸ்தவர்களாக விசுவாசிகளாக இந்த காரியத்துக்கு எப்படி நாம் பிரதிபலன் செய்ய போகிறோம்? The first thing we learn is this, or we understand is this. முதலாவது நாம் இதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். We need to have an encounter with the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியோடு கூட அந்த வாழ்விலே நமக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்க வேண்டும். Peter and John had an encounter with the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியினுடைய நிறைவை அபிஷேகத்தை அவர்கள் பெற்றிருந்தார்கள். When they had an encounter with the Holy Spirit, their lives were transformed. பரிசுத்த ஆவியுடைய அந்த நிறைவினாலே அவருடைய வாழ்வு முற்றிலும் மாறி போயிருந்தது. One of the things that intrigues me, one of the things that let me reword this. One of the things in the scripture about Peter's life பேதுருவுடைய வாழ்க்கை குறித்து வேதம் எப்படிப்பட்டதான காரியத்தை சொல்கிறது that helps me know that God can use me. பேதுருவையே ஆண்டவர் பயன்படுத்த முடியும் என்று சொன்னால் Peter was fearful and denied Jesus. பேதுரு பயத்தினாலே ஆண்டவரை மறுதலித்த மனிதன். He told Jesus, I'm going to die with you. ஆண்டவரிடத்தில் சொன்னான் நான் உன்னோடு கூட மரிப்பேன். And then he denied Jesus 3 times. ஆனால் 3 முறை அவன் மறுதலித்து போனான். And then on the day of Pentecost, ஆனால் பெந்தெகோஸ்தே நாள் வந்தபோது when he had an encounter with the Holy Spirit, பரிசுத்த ஆவியோடு கூட இருக்கிறதான அந்த தொடர்பு நிறைவு வந்த உடனே he had boldness. அவன் அந்த ஆவியை பெற்ற உடனே He had strength. முழுவதும் பலன் அடைந்தான். He had faith. விசுவாசம் வந்துவிட்டது. He had power. தேவனுடைய வல்லமை பெற்றுக்கொண்டார். And he had an assurance இப்பொழுது அவனுக்கு அந்த that Jesus could use him. இயேசு கிறிஸ்து அவனை பயன்படுத்த முடியும் என்று சொல்லி. So today, இன்றைக்கு we have to have an encounter with the Holy Spirit. நாமும் ஆண்டவராகிய பரிசுத்த தேவனை பரிசுத்த ஆவியானவரை இன்றைக்கு சந்திக்க போகிறோம். Because he wants to change our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கு ஆவியானவர் விரும்புகிறார். The second thing is this. இரண்டாவது We need to be filled with the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியினாலே நாம் நிரப்பப்பட வேண்டும். The book of Ephesians tells us to be filled with the Spirit. எபேசியர் புத்தகத்திலே இப்படி வாசிக்கிறோம் ஆவியானவருடைய நிறைவை குறித்து அங்கே வாசிக்கிறோம். We need to be filled overflowing. பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவை நம்முடைய வாழ்விலே வழிந்தோட வேண்டும். In John chapter 4, யோவான் 4ஆம் அதிகாரத்திலே Jesus met a woman ஒரு மனுஷியை ஆண்டவர் அங்கே சந்திக்கிறார். who was drawing water from a well. தண்ணியை மொண்டு கொள்வதற்காக வந்திருக்கிற ஒரு சமாரிய பெண். And he told her, I have better water. அவர் இடத்திலே சொல்லுகிறார் இடத்திலே அதை காட்டிலும் ஜீவ தண்ணீர் இருக்கிறது. Living water. அது ஜீவ தண்ணீர். Many Christians are just saved. பலர் ஒருவேளை ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம். They've given their lives to Jesus. வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு கொடுத்திருக்கலாம். And they know that Jesus lives in them. இயேசு அவரோடு கூட வாழ்வதான அந்த எண்ணம் அவங்களுக்கு இருக்கலாம். And they say, oh, that's just enough. அந்த ரட்சிப்பு மட்டும் போதும் எனக்கு. They say, oh, I have a well. எனக்கு தண்ணி இருக்கிறது. But in another passage, Jesus says, ஆனால் அந்த பகுதியிலே ஆண்டவர் இப்படி சொல்கிறார், you will have rivers of living water. உனக்கு உள்ளே ஜீவ தண்ணீர்கள் ஓடும். What does a river do? அந்த ஜீவ தண்ணீர் என்ன செய்யும்? It flows. அது நீரோட்டமாக ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். It brings life. அது வாழ்க்கையை மாற்றிக் கொண்டே இருக்கும். It changes things. காரியங்களை முழுவதுமாக மாற்றும். And it's powerful. அதனுடைய வல்லமை இருக்கிறது. Has anyone here ever been on a tube? யாராவது அந்த காரியத்தை நாம் சந்தித்திருக்கிறோமா? Or on a boat on a river? ஒருவேளை ரிவர்ல ஆற்றிலே ஓடையிலே நாம் போய் கொண்டிருக்கும்போது it brings you downstream. எங்கே தண்ணீர் ஓடுகிறதோ அதிலே அது ஓட்ட போய் கொண்டிருக்கும். It's the power of the river that brings you downstream. எங்கெல்லாம் அந்த தண்ணீர் போகிறதோ அதிலே அது ஓட்டத்தை நீரோட்டத்தை நாம் பார்க்கிறோம். A well is stagnant. ஒருவேளை கிணறு என்று சொன்னால் அது அப்படியே நின்றுவிடும். You drop a bucket in it. நீங்கள் தண்ணீரை அதிலிருந்து கொண்டு கொள்ள வேண்டும். And then you bring it back up. நீங்கள் மேலே கொண்டு வர வேண்டும். The church needs to be a river of power and of God's love. இன்றைக்கு இருக்கிற ஆலயம் கிணறை போல அல்ல அது ஓடுகிறதான நீரோட்டமாக இருக்க வேண்டும். And God has chosen you and me to be that river. அப்படிப்பட்டதான நீரோட்டமாக ஆறாக மாற வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். So when we leave this church tonight, இந்த ஆலயத்தை ஆராதனை விட்டு நாம் போகும்போது and we drive out of here, நாம் இந்த இடத்திலிருந்து வெளியே போகும்போது and we go to a restaurant, நாம் ஒருவேளை சாப்பிடுவதற்காக ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனால் or we go home, வீட்டுக்கு போனால் or we go to our jobs tomorrow, நாளைக்கு நம்முடைய வேலை இடத்துக்கு போனால் or you go to school tomorrow, ஒருவேளை பள்ளி படிப்பதற்கு நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு போனால் you have to remember you are a river of living water. நீங்கள் தேவனுடைய ஜீவ தண்ணீர் இருக்கிற ஓடை என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். You are a river of life. நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்விலே தண்ணீர் ஜீவ தண்ணீர் இருக்கிறது. You are a river of the power of God. உங்களுடைய வாழ்விலே ஆண்டவருடைய வல்லமை இருக்கிறது. But we need to be filled நீங்கள் அதுக்கு முன்னதாக நிரப்பப்பட வேண்டும் every day. ஒவ்வொரு நாளும். The third thing, மூன்றாவது,
We need to demonstrate the power of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமையை மற்றவர்களுக்கு நாம் வாழ்விலே காண்பிக்க வேண்டும். Many times we get fearful to pray for people. மற்றவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுவதிலே பல நேரங்களிலே நாம் தயங்குகிறோம், பயப்படுகிறோம். Because we don't want to look stupid. ஒருவேளை ஜெபம் பண்ணிட்டு அது நடக்கலனா என்ன நடக்கும் என்று சொல்லி யோசிக்கிறோம். We don't want to. Sometimes we get self-conscious. ஒருவேளை ஜெபம் பண்றதுக்கு முன்பாக நமக்குள்ளே ஒரு தயக்கம் இருக்கிறது. And we say, well, what happens if God doesn't do it? ஒருவேளை நான் ஜெபிச்சிட்டு அது நடக்கலனா என்ன ஆகும்? We have to put all those questions outside. இப்படிப்பட்டதான கேள்விகளை எல்லாம் தள்ளிவிடுவோம். It's not about us. இது என்னை பற்றி அல்ல. God honors His word. ஆண்டவர் தன்னுடைய வார்த்தையை கனப்படுத்தியிருக்கிறார். In His timing. அவருடைய நேரத்துல. And sometimes we just have to be obedient. ஒரு சில நேரத்திலே நாம் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். Actually, all times we have to be obedient. ஒரு சில நேரங்களிலே எப்பொழுதுமே கீழ்ப்படிய வேண்டும். A few months ago, ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்னதாக just down the road from this church, இந்த சபைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்துல I went to Starbucks. நான் ஸ்டார்பக்ஸ்க்கு போயிருந்தேன். And I was picking up some drinks for my wife and my kids. எனக்கு பிள்ளைகளுக்குமாக ஒரு சில குடிப்பதற்கு பானங்கள் வாங்கி கொண்டிருந்தேன். Starbucks was packed. ஸ்டார்பக்ஸ் உள்ள ஃபுல்லா இருக்கிறது. People were everywhere. ஜனங்கள் முழுவதுமாக நிரம்பி இருக்கிறார்கள். And I'm standing waiting for my drink. அதுக்காக நான் ஆர்டர் பண்ணி காத்து கொண்டிருக்கும் போது And this woman starts to talk to me. ஒரு மனுஷன் என்னோட பேசினா. And I'm a very friendly person. நான் ஃப்ரெண்ட்லி இருந்தனால அவரோட பேச ஆரம்பித்தேன். But I don't make it a habit to talk to strange people. ஸ்ட்ரேஞ்சரோட பேசுவதில்லை, ஆனால் இன்றைக்கு பேசிட்டு கொண்டிருக்கேன். Especially women. பொதுவாக பெண்களோடு கூட நான் I don't want people thinking I'm trying to pick them up. அவரோடு தூரம் இருப்பதே நான் விரும்புகிறேன். Or flirting with them. அவரோடு அப்படி பேசி சிரிப்பதிலே விருப்பம். I'm a married man. நான் திருமணமானவன். But sometimes people go, "Oh, that's nice. Do you want a second?" No, I don't need anything. சில அப்படி சொன்னாலும் ஜனங்கள் அதனால என்ன என்று சொல்வார்கள். But she began to talk to me. அவர் பேச ஆரம்பித்தால் And I recognized immediately this woman had problems in her life. அவன் பேசிலிருந்து நான் ஒன்று கண்டுகொண்டேன், அவருடைய வாழ்வில் ஏதோ குறைகள் பிரச்சனைகள் தேவை இருக்கிறது சொல்லி. And the Holy Spirit spoke to me in the middle of Starbucks. ஸ்டார்பக்ஸ்ல இருக்கும்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு இடைபட ஆரம்பித்தார். And said, "You need to pray for this woman." அந்த பெண்ணுக்காக நீ ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உணர்வு எனக்கு ஏற்பட்டது. I have to be honest with you. நான் உங்களுக்கு உண்மை சொல்கிறேன். Immediately I felt anxious. உடனே எனக்கு ஒரு மிக தயக்கம் வந்துவிட்டது. Because people were everywhere. கடல் முழுவதாக மக்கள் இருக்கிறார்கள். So I'm having a conversation with God in my mind. என்னுடைய மனதிலே ஆண்டவரோடு கூட பேசிக்கொண்டு போராடி கொண்டிருக்கிறேன். And I said, "Lord, you want me to pray for this woman right now?" ஆண்டவரே, இந்த பெண்ணுக்கு இந்த இடத்துல ஜெபம் பண்றது. And He says, "Yes, now." ஆண்டவர் சொன்னார், ஆமா இப்போதான். And I'm thinking, நான் என்ன நினைச்சேன்னா, well, maybe closer to the bathroom where there's less people. ஒருவேளை கொஞ்சம் அந்த இடத்துல மூவ் பண்ணி பாத்ரூம் பக்கத்துல ஜெபம் பண்ணலாம் என்று சொல்லி. Maybe we move outside and where there's nobody else. ஒருவேளை கடைக்கு வெளியே யாரும் இல்லாத இடத்துல நாம் ஜெபிக்கலாம். And the Holy Spirit is telling you, pray for this woman now. ஆண்டவர் சொன்னார், இந்த இடத்துல இப்போதான். And in conversation, ஆண்டவரோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது she tells me, அவள் என்னோடு கூட சொன்னால், I'm going for knee surgery in 2 days. இன்னும் 2 நாளிலே என்னுடைய நீ சர்ஜரிக்காக நான் போகிறேன். But in the 10 minutes that I was talking to her, ஒரு 10 நிமிடம் அவளோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது she was telling me about other problems in her life. மற்ற காரியங்களை என்னோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டார்கள். Why would a stranger tell another stranger about all the problems in their life in the middle of Starbucks? முன்பு அறிமுகமல்லாத ஒரு மனிதர் வந்து அவருடைய தேவைகள் குறைகள் எல்லாம் சொல்ல வேண்டியதுக்கான காரணம் அவசியம் தான் என்ன? Do you want to know why? என்ன காரணம் தெரியுமா? Matthew 5 tells us. மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் சொல்கிறது. We are the salt and the light of the earth. நாம் இந்த உலகத்துக்கு உப்பா இருக்கிறோம். Do you know what light does? நான் அது என்ன சொல்கிறது? It exposes darkness. மற்றவர்களுக்கு உற்சாகப்படுத்தும்படியா. Do you know what light does? அதே போலவே It either draws people in மக்களை ஆண்டவரிடத்திலே கொண்டு வருவதற்கு or it draws people away. ஒருவேளை ஜனங்களை ஆண்டவரிடத்திலிருந்து தள்ளி விடுவதற்கு. But people who are open, யாரெல்லாம் அதற்கு தயாரா இருக்கிறார்களோ, the Holy Spirit inside of us, பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே இருப்பதனால people may not recognize it, ஒருவேளை ஜனங்கள் அதை அறியாமல் இருக்கலாம், but they sense something is different about our lives. ஆனால் நம்முடைய வாழ்விலே ஆண்டவர் இருப்பது மற்றவர்களுக்கு எப்படியாக தெரிந்துவிடும். So I said to the woman, அந்த பெண்ணை பார்த்து சொன்னேன், I chickened out. நான் அவளை பார்த்து சொன்னேன், I said, I'm a pastor. நான் சபையில போதகராக இருக்கிறேன். Do you know I shouldn't have said that? அதை சொல்லியிருக்க கூடாது. Do you know what I should have said? நான் என்ன சொல்லியிருக்க வேண்டும்? I follow Jesus. நான் இயேசுவை பின்பற்றுகிற மனிதன். Want to know why? Because it's not about being a pastor. சபையிலே போதகராக இருப்பது காரியம் அல்ல.
It's about being a follower of Jesus. இயேசுவை பின்பற்றுகிறது தான் மிக முக்கியம். And I said to the woman, I don't believe our conversation today is by accident. அவளிடத்துல சொன்னேன், இப்படி நாம் சந்திப்பது எதேச்சையாக நடந்ததல்ல. I said, I believe today God wants you to experience His love. நான் சொன்னேன், ஆண்டவருடைய வல்லமையை, அவருடைய அன்பை நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். And in the middle of Starbucks, அந்த ஸ்டார்பக்ஸ் just down the road from here, இங்க இருக்கிறதுக்கு மிக அருகாமையில் தான் இருக்கிறது. I said, can I pray for you? நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கலாமா? I said to the woman, அந்த பெண்ணிடத்துல சொன்னேன், I put my hand on your shoulder. அவருடைய தோள் மேலே என்னுடைய கரத்தை வைத்து, I didn't feel anything. மற்றவர்கள் குறித்து எந்த ஒரு எண்ணமும் இல்லை. But the moment I put my hand on her shoulder, அவருடைய தோள் மேலே என் கையை வைத்து, she began to cry. வைத்த உடனே அவள் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வர ஆரம்பித்தது. Sometimes we wait for a feeling. நீங்கள் ஒருவேளை அந்த ஒரு எண்ணம் வர வேண்டும் என்று சொல்லி காத்திருக்கலாம். We wait and we think that God is going to just go. ஆண்டவர் திடீரென்று பலமாய் இறங்க வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கலாம். Sort of like the Avengers. ஒருவேளை அப்படிப்பட்டதான உடனடி பதிலுக்காக நீங்கள் காத்திருக்கலாம். Has anyone watched the Avengers, the superhero, the power? ஆண்டவருடைய ஒரு வல்லமையான காரியம் திடீர்னு வரணும்னு சொல்லி நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கலாம். We think we're just going to have this power all of a sudden. திடீரென்று ஆண்டவருடைய வல்லமை நம்ம மேல இறங்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் எதிர்பார்க்கலாம். Sort of like charging your phone, the battery just begins to rise up in power, you see. ஒருவேளை உங்க போன்ல பேட்டரி சார்ஜ் கம்மி ஆயிட்ட உடனே கரண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணி சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரி. But power happens before we have these moments. ஆனால் இந்த காரியத்துக்கு முன்னதாகவே ஆண்டவர் காரியங்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். When we spend time with Jesus. ஆண்டவரோடு கூட நாம் நேரத்தை செலவு பண்ணும்போது. The reason why we spend time with Jesus எதற்காக நேரத்தை செலவு பண்ண வேண்டும்? is because we love Jesus. ஆண்டவரை நாம் நேசிக்கிறோம். But we're also prepared for moments அது மட்டுமல்லாமல் காரியத்துக்காக நேரத்துக்காக நாம் தயாராகிறோம். when He wants to flow through our lives to நம்முடைய reveal Himself to வாழ்வை people. நிறைவு செய்து நம்மை பயன்படுத்துவதற்காக. The more I prayed for this woman, இந்த பெண்ணுக்காக நான் அதிகம் ஜெபிக்கும் போது is the more she cried. நான் ஜெபிக்க அவள் அழுது கொண்டிருந்தாள். I did not care what anyone else saw in Starbucks. மற்றவர்களை பார்த்ததாக நான் அறியவில்லை. I knew in that moment அந்த நேரத்தில் தானே that woman was experiencing heaven. ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை, பரலோகத்தை அவள் She was உணர்ந்தாள். experiencing the love of Jesus. ஆண்டவருடைய அன்பை அவள் உணர்ந்து கொண்டாள். She was experiencing the power of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியுடைய வல்லமையை அவள் உணர்ந்து கொண்டாள். And it didn't matter if I experienced it in that moment. நான் அந்த வல்லமை பெற்றுக்கொண்டது அது காரியமல்ல. It was more important for her to experience that. அவள் ஆண்டவருடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டு உணர்வதுதான் மிகவும் முக்கியம். I know people were looking around ஒருவேளை ஜனங்கள் எல்லாம் சுற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். and wondering, why is this woman crying in the middle of Starbucks? ஸ்டார்பக்ஸ் நடுவில் ஏன் இந்த பெண் அழுது கொண்டிருக்கிறாள் என்று சொல்லி யோசித்து இருக்கக்கூடும். When I was done praying, ஆனால் ஜெபித்த பிற்பாடு I didn't want to look at anybody. யாரையும் நான் பார்க்கவில்லை. And then I said to the woman, அந்த பெண்ணை பார்த்து சொன்னேன், you have to remember, I just met this woman. நான் அவளுக்கு சொன்னேன், இதை நீ நினைவு கூற வேண்டும். I said, can I give you a hug? நான் இதை ஒரு மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். I normally don't do that. பொதுவாக நான் அப்படி செய்வதில்லை. But in that moment, அந்த இடத்துல I felt like she needed a hug from the Father. ஆண்டவரிடத்துல அணைக்கிற அந்த ஒரு அன்பை அவர் அறிந்து கொண்டார். And she began to weep more. அவள் இன்னும் கூடுதலாக அழுதார்கள். Now I understand in many cultures, பல கல்ச்சர்ல இருக்கிறவர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய காரியம். especially if you're married, பொதுவாக நீங்கள் திருமணமானவர்கள் என்று சொன்னால் it's inappropriate to hug someone that's not your wife or மனைவி family. எல்லாம் மற்றவர்களை கட்டி அணைப்பது அது ஏற்புடையதல்ல. But in that moment, ஆனால் அந்த தருணத்துல I had to be obedient நான் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய to the வேண்டும். Holy Spirit. அவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். So today I want to encourage you. இந்த நாளிலே நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். We need to demonstrate the power of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையை இந்த உலகத்துக்கு நாம் காண்பிக்க வேண்டும். And the last thing is this. கடைசியாக We need to tell people about Jesus. ஆண்டவராகிய இயேசுவை பற்றி மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். May I have the young lady who's playing keyboard just come and play keys? Is that okay? Or worship team, however that works here. பாடுகிறவர்கள் வாசிக்கிறவர்கள் வந்து எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்கிறேன். I want to take a few moments to pray for you. ஒரு சில நிமிடங்களிலே நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். What was the third worship song you guys sang today? Sorry? Well, if forever, that's fine if you just like to play that. Today, I believe there's needs in this church. இந்த சபைக்கான தேவைகளை சந்திக்கிற ஆண்டவர் Needs just like this crippled man. இந்த எப்படி முடமாயிருந்த மனிதனுக்கு ஆண்டவர் தேவை அப்படியே
You may not be physically crippled, ஒருவேளை உடலிலே அங்குவிதமாக நீங்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம், but maybe you're crippled in your emotions. ஆனால் உங்களுடைய குணங்களிலே அப்படிப்பட்டதான குறைவு இருக்கலாம். Maybe you're crippled in your mental health wellness. ஒருவேளை மென்டல் ஹெல்த் சொல்லப்படுவதான மனநிலைமையிலே நீங்கள் முடமாய் இருக்கலாம். Maybe there's crippling things in your family. குடும்பத்திலே முடமான காரியங்கள், விளங்காது என்று சொல்லப்படுகிற காரியங்கள் காணப்படலாம். I say to you today, இந்த நாளிலே உங்களோடு கூட சொல்கிறேன், silver and gold I do not have, என்னிடத்துல பொன்னோ வெள்ளியோ கிடையாது, but in the name of Jesus get up and walk. ஆனால் இயேசுவின் நாமத்தினாலே எழுந்து நட. Today is a new day for you. இந்த நாள் உங்களுக்கு ஒரு புதிய நாள். And today I believe that Jesus wants to have an encounter with you. இயேசு கிறிஸ்து உங்களோடு கூட உங்களை சந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் So could we all stand in this place, please? நம்ம எல்லோரும் தேவனுடைய சமூகத்திலே எழுந்து நிற்போம். I preached a little longer than I expected. சண்டேயிலே கொஞ்சம் கூடுதலாக நேரம் எடுத்தேன் என்று நினைக்கிறேன். My apologies, Pastor, for preaching a little longer. ஒருவேளை அதிகமாக பேசியிருந்தால் தயவாக பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள். But today I don't want to miss this moment. ஆனால் இந்த நேரத்திலே ஆண்டவருடைய வல்லமையை உணரும்படியாய் I believe the Holy Spirit wants to have an encounter with you. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை சந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறேன். I believe He wants to fill you fresh tonight. புது எண்ணெயின் அபிஷேகம் போல புது நிறைவை ஆண்டவர் தர வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறேன். I believe that He wants to demonstrate His power in your life tonight. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையை உங்கள் வாழ்விலே அவர் காண்பிக்க விரும்புகிறார் என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறேன். And if you would like prayer, I want to invite you to come to the front. ஒருவேளை உங்களுக்கு ஜெபம் வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் முன்பாக வரும்படியாக அன்போடு அழைக்கிறேன். I'm not sure if this is what you normally do, ஒருவேளை இதைத்தான் நீங்கள் பொதுவாக செய்வீங்களா என்று எனக்கு தெரியாது. but I want to encourage you to not be fearful tonight. ஆனால் பயப்படாமல் தயங்காமல் நீங்கள் முன்பாக வரலாம். To not worry about what other people think. மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பார் என்று சொல்லி யோசிக்க வேண்டாம். Jesus wants to have an encounter with you to change you. இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய வல்லமையினாலே உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற விரும்புகிறார். He wants you to experience His love. ஆண்டவருடைய அன்பை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று சொன்னார். He wants you to experience His presence. ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை நீங்கள் உணர வேண்டும் என்று சொன்னார். And He wants to be a river of living water in your life. ஜீவ தண்ணீர் உள்ள ஆறுகளாக நதிகளாக உங்களுடைய வாழ்வு மாற வேண்டும் என்று சொன்னார். So if you would like prayer for anything, எந்த காரியத்தை குறித்து உங்களுக்கு ஜெபம் வேண்டும் என்று சொன்னாலும், for healing, ஒருவேளை சுகம், for family, குடும்பம், for work, வேலை, for anything else going on in your life, ஒரு வாழ்விலே போகிறதான எந்த ஒரு போராட்ட காரியமா இருந்தாலும், myself and the pastors and leaders, குடும்பம் பாஸ்டரும் லீடருமாக we want to pray for you this இங்கே evening இருக்கிற மக்களுடைய தேவைக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். for just a few moments. இன்னும் சில நிமிடம். But will you step out in faith? விசுவாசத்தோடு நீங்கள் நடக்கும்போது And are you open to receive உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்விலே what the Holy Spirit has for you? பரிசுத்த ஆவியானவர் காரியங்களை செய்வார். Before you come, இங்கே வருவதற்கு முன்னதாக can I just invite you to lift your hands? உங்களுடைய இரு கரங்களை நீங்கள் உயர்த்தும்படியாக கேட்கிறேன். Say, Holy Spirit, come. பரிசுத்த ஆவியானவரே வாரும். Come and fill my life. என்னுடைய வாழ்க்கையை நீ நிரப்பும். Reveal yourself to me. உம்மை எனக்கு காண்பியும். I want to have an encounter with you. இன்றைக்கு என்னுடைய வாழ்விலே உம்மை நான் சந்திக்க வேண்டும். I need healing in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே குணமாக வேண்டும். I need deliverance in my life. என்னுடைய வாழ்விலே அற்புதம் நடைபெற வேண்டும். I need freedom in my life. ஓ ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்விலே விடுதலை வேண்டும். Come and fill me up. ஆண்டவரே, வந்து என்னை நிரப்பும். Come and change me. என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும். Come and transform me. ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்க்கையை முழுவதுமாக மாற்றி அமைத்து விடும். Let your fire fill my life. ஆண்டவரே, ஆசீர்வாதம் உம்முடைய ஆவியினாலே வல்லமையினாலே நிரப்பும். Let it break the bondage of sin in my life. எல்லா விதமான பாவ கட்டுகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே உடைக்கப்படட்டும். Let it break the power of bad habits in my life. ஆண்டவருடைய வல்லமையினாலே காரியங்கள் மாறுதலாய்
பாடல்கள் பாடும் பொழுது நாம் உங்களுக்காக ஜெபிக்க வருகிறோம். We won't be long. சீக்கிரமாக முடிப்போம், நேரம் எடுக்காது. But for those of you in your seats, உங்கள் இருக்கையில் இருக்கிற மக்களுக்காக please don't be a spectator. பார்வையாளராக வேண்டாம். Please worship with us. ஆண்டவரை நீங்கள் ஆராதியுங்கள். And for those that have come to the front for prayer, முன்பாக ஜெபத்துக்காக வந்திருக்கிறவர்களுக்காக நீங்கள் ஆண்டவரை துதியுங்கள். just lift your hands and come ready to receive. உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆயத்தமாயிருங்கள். And we're going to come pray for you. நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். Amen.